एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है साडे यूट्यूब चैनल लर्न मां बोली पंजाबी विच। ते अज असीं करांगे दलीप कौर टवाणा दे ए हमारा जीवना दा अगला पार्ट। जिन्हां ने अजे तक मेरा पहला ते दूसरा पार्ट नहीं देखिया, लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच दे दिता जाएगा। तुसीं पहला ते दूसरा पार्ट पहले सुन लो, फिर ही तुहानूं पूरे नावल दी समझ आएगी। करतारी होरां नूं तोड़ के आके भानों दा घर वड़न नूं किहड़ा चित करे। भां भां करदा घर जानी खाण नूं आउंदा सी। ओ संती वल औली तुर गई करतारी। संती ने भानों नूं पीड़ी दिंदियां पुछया, आहो आखिर जाना ही सी अपने घर नूं। ऊं आखण नूं तां की आखना है, पर शाबाशे भानों तेरी जम्मण वाली दे। एडे वड्डे कारज विच चूं नहीं निकलन दित्ती किसे पासियों, नहीं तां इन्हां अमलियां दे टब्बर तो की सवाह लुटनी सी। कारज करन वाला तां बेबे सब दा रब हुंदा है, आपां की करन जोगे आ। मखां कुड़े रब भी तां बंदियां थाणी ही करदा है, और उस दे किहड़ा हाल चलदे ने। ऊं बेबे कुड़ियां दा हुंदा कुछ नहीं, बिंद च पराइयां हो के तुर जांदियां ने। संसार दी इहो रीत है, किसे दे की वस दी गल है। विआह नूं तुरन वेले जदों मैं रोण लग पई, आखदे ने सरवण भी रो पिया। ओदे घर दे हुण थाई छेड़दे हुंदे सी, तूं कातों हरते करते याद करदी हुन्नी है उसनूं। वर्गियां नाल प्रीत के ही जिन्हां आके सारी ना लैणी होई कदे। ऊं तां तेरी गल सियाणी है बेबे, पर जानी चंद्रा भुलदा जानी। ऐतकी पंचमी ते पटियाले चलांगे मेले। उत्थे आखदे ने 5 पंचमियां कोई नावे सुख पूरी हो जांदी है। आपां ने की सुख सुखनी है बेबे। भानों ने दाने भनाउण लई छल्लियां भो रही संती दे गेले विचों एक छली चुक के 2 टुक करदियां कहा, क्यों कुड़े आपां सुख के आवांगे बई अगले वरे जदों असीं आईए एक बूझा तेरी गोदी होवे। गल सुन कुड़े, किसे दाई दूई नूं तां दिखाउणा सी, की लैणे बेबे इन्हां कजियां तों। मखा नहीं कुड़े, भानों जड़ मुनियाद बिना तां तीवीं जेहो जी जग ते आई जिहे जी ना आई। की मुल है उसदा, अपना जग ते आउणा तां सस्ते भाअ ही गया बेबे। किस्मत है आपो अपनी, जो बीजिया सोई वड्ढने। आखे मां ने जाए 5 पुੱਤ करम ने दिते वंड। जा वड्डा रब किते टक्कर जे, ऊं उसनूं पुछां तां सही भई एडा की मैं भुन के बीजिया। कानूं टक्कर दे कदे किसे नूं, आप दा भेत तां उसने किसे नूं दिता ही नहीं। सारे जी संसे ने जिवें मर्जी करी चलो। भानों वेली है, मेरा सिर तां फूली जरा कोई जूं जा ही ना होवे। खाज जी हुंदी सी। चनी ने गिल्ले वाली भानों दे अगे बैठदी कहा। भानों ने अद्धी भोरी होई छली गोले विच रख दित्ती ते हथ झाड़ के बचनी दा सिर फोलण लग पई। संती घुट्टी बट्टी जी बैठी छलियां भोरदी रही। कुछ नहीं तेरे सिर च तां, सारा सिर फरोल के भानों ने कहा। अच्छा चल जिउंदी रह, भरम जिहा निकल गया, कहंदी बचनी संती वल झाक के अपने घर वल तुर पई। कानूं फोलना सी तू सिर। बचनी दे चले जाण मगरों संती ने तिउड़ियां पा के भानों ने कहा, ले तां की हो गया बेबे, तैनूं नहीं पता ये तां सियाणियां तो धागे तलीत कराउंदी फिरदी है। पिछे जे 7वां मुंडा हो के मर गया सी ना। मैनूं कुछ नहीं हो चलिया, भानों ने ठंडे हथ धरती उत्ते घसाउंदियां कहा। कानूं किसे नूं कुछ होवे कुड़े, तै तां जग ते आके अजे देखिया ही की है। बथेरा कुछ देख लिया, हुण तां जानी रब चक ले सुन ले, अखे कोह न चली बाबा ध्याई। धर्म नाल बेबे हुण तां इउं लगदा जिवें सारे ही कोह लंघ आई हां, बस एक अद्धा ही कोह रहिंदा है। कदे कहीं चित उधर जांदा हुंदा है। कोई नहीं, तू भी सच्ची है, एक वासी तां रोटी भी जल जांदी है। डोगर जिउंदा हुंदा तां मैनूं कोई फिकर नहीं सी होना। हुण तां कदे कदे बापू जानी सामर तक अखां मूहरे आ खड़दा, जिवें कहंदा होवे, जिहड़ीए तूं भी धोखा देगी, खबर नहीं किवें ठेडे खांदा फिरदा होऊ। अपणियां अपणियां लिखणियां भोगणियां ने। उसदी किस्मत च तां नहीं सी धीआं पुੱਤ दा सुख। किसे दे की अख्तियार है, कोल हुंदी सी, दुख दे सुख दे पानी तां फड़ाउंदी सी। हुण तां किसे दे मरे दी भी खबर नहीं करनी। भानों ने अखां भर के कहा, ना मेरी साऊ, इन्ना ना उधरी दा, मैं आख दूंगी जेठू नाई नूं
ਬਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਸੁੱਤ ਲੈਂਦਾ ਆਵੇ। ਕਾਹਨੂੰ ਬੇਬੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਾਓ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਉਚੇੜਨੇ ਨੇ? ਮੁੜ ਕੇ ਘਾਓ ਮੀਨਸ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ਖਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਭਾਨੋ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਤੱਤੇ ਥਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਭਦ ਹੈ ਬੇਬੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਊਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਕੰਮ ਹੀ ਏਡੀ ਬਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਹੋਥਾ ਮੀਨਸ ਕਮੀ। ਬਸ ਚੱਜ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਰ ਉਥਾਲ ਕੇ ਗਲ ਸਾਫਾ ਨਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਈ ਮੈਂ ਕੀ ਤੇਰੀ ਚਰੀ ਮਿੱਧੀ ਏ। ਭਾਨੋ ਜੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਢਿੱਡ ਰਿੱਝੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੰਤੀ ਨੇ ਗੁੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਤਾਵਲੇ ਮੂੰਹ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗੀ। ਬੀਬੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆ ਮਾਰਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਰਤਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦਾ ਭਾਈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਲਿਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਦੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਰ ਸਬੂਤ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਭਾਨੋ, ਹਰੀਆ ਮਾਰਿਆ ਬਹਿ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇੜੀ। ਤੇਰਾ ਜੇਠ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਨਰੈਣ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਖੇ ਭਾਨੋ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਵਸਦੀ ਨੂੰ। 600 'ਚ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਿਆ ਭਕੁੰਨਿਆ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਚੰਦਰੇ ਦੀ ਨੀਤ ਫਿੱਟ ਗਈ। ਨਰੈਣ ਦੇ ਤਾਂ ਵਟਾਈ ਵਾਲੇ 10 ਮਣ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਸੁਰਤ ਰੱਖਦੀ ਐ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਛੱਤ ਥਾਈ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਰੈਣ ਬੰਦਾ ਬਣਾਤਾ ਆ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਭਾਨੋ ਡੌਰ ਭੌਰ ਹੋਈ ਸੰਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਫੇਰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਨੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈ, ਹਾੜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ। ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਨਰੈਣ ਮੇਰੇ ਝਾਟੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੂਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਜੇਠ ਕਜੀਆ ਕਰੂਗਾ ਬਈ ਗੱਲ ਗਾਹਾਂ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਾਨੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਭਾਨੋ ਤੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਸੰਤੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਬਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਘੱਗਰਾ ਲਾਇਆ, ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੀ। ਘੜਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਨਾ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦਿਨ। ਪੌ ਫੁੱਟੀ, ਦੁੱਧਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਗੀਆਂ। ਮੋਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਧੂਏ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ, ਮਧਾਣੀਆਂ ਖੜਕੀਆਂ। 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਰਿੰਗੀ ਤਾਂ ਨਰੈਣ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਦੀਵਾ ਡੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਚਾਹ ਧਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੀ ਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਨੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਥੱਕ ਗਈ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਭਾਨੋ ਉੱਠ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਭਾਨੋ ਦੀ ਬਾਂਹ ਲੂਣ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਭਾਨੋ ਹੜਬੜਾ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠੀ। ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਉਸਨੇ ਦੀਵਾ ਡੰਗਿਆ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਚਾਹ ਧਰੀ, ਦੁੱਧ ਪਰੋਨਿਆ। 4 ਗੇੜੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੇ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਜੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿੜਕ ਲੈਂਗਾ ਦੁੱਧ? ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਮਰੀ ਹੈ ਵਿਆਹ 'ਚ। ਏਡਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਧਰ ਦੇ। ਅਮਲ ਦਾ ਭੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਨਾਂ 4 ਗੇੜੇ। ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਮੱਝ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੂਥੀ ਭਾਨੋ ਵੱਲ ਮੋੜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਮੱਝ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ 1-2 ਧਾਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਖਬਰੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਧਾਰ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਮੱਝ ਨੇ ਲੱਤ ਜਿਹੀ ਮਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਲਟੀ ਮੁੱਦ ਗਈ। ਭਾਨੋ ਭੌਂਤਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਫੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੀਦੇ, ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਢੋਲਤਾ, ਨਰੈਣ ਨੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪ ਬੈਠੀ ਤੇ ਪਤੀਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਤੇ ਗੁੜ ਪਾਇਆ। ਨਰੈਣ ਨੇ ਮੁਗਲੀ ਚੱਕ ਕੇ 5-7 ਖਾਸੀਆਂ ਕਰਾਰੀਆਂ ਮੱਝ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ। ਭਾਨੋ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਵੀ ਮਾਰੂ ਹੀ ਪੀਤੀ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਖਿੰਡਦੇ ਹੱਡਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਮੁਕਾਇਆ।
फिर ਉਹ ਨਰੈਣ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ 2 ਖੱਦਰ ਦੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਚਿੱਟੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਦਰੀ ਸੀ, 2 ਕੁ ਕੁੜਤੀਆਂ ਝੋਨੇ ਪਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੂਫ ਦਾ ਅੱਧੋ ਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਘੱਗਰਾ ਸੀ, 4 ਕੁ ਘਰ ਬੁਣੇ ਫਿੱਟ ਚੁੱਕੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੋਹੀਆ ਸੀ, ਬੋਹੀਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੀਂਟ ਦੀ ਲੀਰ ਦੇ ਲੜ, ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਵੀਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਪੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਮਣਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨੌਂਦਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਕ ਦੇ ਗਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਭਾਨੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ ਉਵੇਂ ਮੋੜ ਕੇ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੰਜੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ 1-2 ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਲੋ ਕੋਈ ਤਕਲਾ, ਸੂਈ, ਸੂਆ, ਝਰਨੀ, ਛਾਨਣਾ, ਚਿਮਟਾ, ਖੁਰਚਣਾ। ਬਾਹਰ ਬੀਹੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਜਾ ਕੁੜੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਭਾਨੋ ਦੇ ਦਰ ਵੜਦੀ ਸੰਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰੀ। ਭਾਨੋ ਘਰ ਹੀ ਐ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਤੀ ਉਸਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜੀ। ਆਹੋ ਬੇਬੇ ਆ ਜਾ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੰਤੀ ਲਈ ਮੰਜਾ ਡਾਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਪਿੰਜੜੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਲੀ ਘੱਗਰੀ ਪਾਈ, ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਿਟਕੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉੱਤੇ ਠੇਕੀ ਹੋਈ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਗੰਢ ਚੁੱਕੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਮਟਾ ਖੁਰਚਣੀ ਫੜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਖੁਰਚਣਾ? ਸੰਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। 2 ਸੇਰ ਦਾਣਿਆਂ। ਕੀ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਣ ਧੌਣ ਲੈਣੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੀ? ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਗੰਢ ਲਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਦਿਆਂ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਰਚਣਾ ਸੰਤੀ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। 2 ਸੇਰ ਨਾ 5 ਸੇਰ, ਤੇਰੇ ਭਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪਈ ਐ। ਭਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਬੇਬੇ ਥੰਮ ਪਾਈਆ ਘਾਟ ਦੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਰ 1 ਦਊਂ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐ, ਦੇਣੇ ਦੇ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਚੱਕ। ਸੰਤੀ ਨੇ ਖੁਰਚਣਾ ਉਸ ਵੱਲ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਨਾ ਥਾਰੀ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਚੱਲ ਦਮ 2 ਸੇਰ ਦਈ ਦੇ, ਨਾ ਪੂਰਾ 1 ਸੇਰ। ਚੱਲ ਲੈ ਤੂੰ 1.25 ਸੇਰ ਦੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਖੁਰਚਣਾ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਬਈ 1 ਸੇਰ ਦਾਣੇ ਦਊਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਐ ਲੈ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਲੈ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਦਈ ਦੇਗੀ। ਆਹੋ ਇਹ ਮੰਨੀ, ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਵੀ ਪਿਆ ਦੂੰ। ਆਖ ਸੰਤਰੀ ਖੁਰਚਣਾ ਫੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਥੰਮ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਕੋਈ ਚਿਮਟਾ ਝਾਰਨਾ? ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ ਨੇ ਗੰਢ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਈ ਫੇਰ ਲਊਂਗੀ, ਭਾਨੋ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਰਾਮ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਹੋਗਾ ਕੌਣ ਨਾ ਹੋਗਾ, ਤੂੰ ਇਬੀ ਲੈ ਲੈ। ਨਾ ਭੈਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਨੋ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਾਥ ਕਰਕੇ ਥੰਮਲੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਬੋਲਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਦੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਜਾੜ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਆਥਣੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬੈਠੀ ਉਹ ਪਾਠ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਬਗਲ ਸੰਭਰਿਆ। ਹਲਟੀ ਦੇ ਔਲੂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਵੀ ਸੰਭਰ ਜਾਇਆ ਕਰ ਭਾਈ। ਅੱਧਖੜ ਜਿਹੇ ਭਾਈ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭਾਨੋ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬਾਹਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਥੱਕ ਗਈ। ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖ ਬਚਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਨੀ ਬਚਨੀ, ਮੇਰਾ ਜਾਣੀ ਕੁਛ ਚਿੱਤ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪੱਖ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਕਾਰਨ ਪਏ ਛਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੰਗੜਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ 4 ਤੀਵੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੁਰਦੇ ਨੈਣ ਪ੍ਰੈਣਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਤੂੰ ਮਾੜੂ ਦਾਸ ਦੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਥੌੜਾ ਕਰਾ, ਫੋਰੇ 'ਚ ਰਾਮ ਆਜੂ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਉਂ ਆਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਖਣ ਹਟਣ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਕੰਨੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝਾਕ ਹੋ ਗਈ ਐ। 4 ਡੰਗ ਹਥੌੜਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਚਰਾਂਗਾ ਆਂਗੂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ। ਊਂ ਤਾਂ ਆ ਫੇਰ ਡਾਕਦਾਰ ਦਿਓ ਦਾਰੂ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਮ ਬਾਵੇ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੈ ਆਪੇ ਆਜੂ ਰਾਮ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਨੋ ਨੇ ਬਚਨੀ ਦਾ ਪੰਪ ਗੇੜ ਕੇ ਓਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਤੂੰ ਗਲਾਸ ਲੈ ਲੈ, ਬਚਨੀ ਨੇ ਸੰਨੀ ਰਲਾਉਂਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੰਨੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ
ਮਿਕਸਰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪੱਠੇ ਤੂੜੀ ਜਾਂ ਖਲ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕੁੜਤੀ ਦੀਆਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਘੱਗਰਾ ਲਾ ਕੇ ਟੰਗਣੇ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ। ਸੰਦੂਕ ਹੇਠਾਂ ਜੁੱਤੀ ਖੋਲੀ, ਹਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾਲ ਘੋਟੀ, ਰੋਟੀ ਲਾਹੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਕਾਲਜੇ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਜਿਹੀ ਪਈ, ਉਸਨੇ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਪਾਈ ਤੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੀ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਧਰ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੁਰਕੀ ਜਾਣੀ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ 1.5 ਰੋਟੀ ਉਸਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ। ਫਿਰ ਖਬਰੇ ਉਸਦੇ ਕੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਚੱਕੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਲਣ ਬੈਠ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਨੋ ਦਾਣਾ ਦਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਛੱਡ ਪਰੇ ਭਾਨੋ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਨਰੈਣ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਾਣਾ ਦਲਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਖਬਰੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਖੜਕੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਗੌਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਣਾ ਦਲਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਨੋ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਰੈਣ ਨੇ ਚੱਕੀ ਦਾ ਹੱਥਾ ਫੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਭੱਖ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਸੀਨਾ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਆ ਜੂ। ਆਪਦੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਘੁੱਟਣ ਬੈਠ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਭੱਖ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਦੇਖ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਦੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰੈਣ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਉਠਾਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਵੇ ਲੋੜਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਯਤੀਮ ਆ, ਯਤੀਮ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਮਾ ਨਾ ਬਾਬਾ। ਤੂੰ ਪੈ ਜਾ ਲੀੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਜੇਠੂ ਨਾਈ ਤੋਂ ਪੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਧਾਰ ਲੈ ਕੈੜੀ ਜੀ, ਫੇਰ ਫੋਰੇ ਚ ਰਾਮ ਆਜੂ। ਆਖਦਾ ਨਰੈਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਚੂੜੀਆਂ ਚੜਾ ਲਓ, ਚੂੜੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਬੀਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਨਿਆਰਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਨਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਸੂਈਆਂ, ਕਲਿੱਪ, ਕਰੀਮਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ। ਭਾਨੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਚੂੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੂੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਭਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ ਭਾਈ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਮੁਨਿਆਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੀ। ਬਾਹਰ ਭੇੜ ਲਿਆ। ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੇ ਮੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਗੁੱਛਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਡੱਗੀ ਬੰਨ ਕੇ ਚੂੜੀਆਂ ਚੜਾ ਲਓ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਦੇ ਛਿਤੋਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਭਾਨੋ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਨੋ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੀ ਸੁੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿੱਧਰ ਝਾਕਦੀ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਣ ਉਹ 2 ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬੈਠੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੇ ਕੁਝ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਸੰਤੋਖਦਿਆਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਭਾਨੋ ਵਾਗਲਾ ਸੰਭਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਉਦਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਬੀੜ ਸੰਤੋਖ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਨੋ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਗਲਾ ਸੰਭਰ ਉਹ ਕੋਠੜੀ ਸੰਭਣ ਲੱਗੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਮੁੜ ਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਭਰ ਜਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਆਪ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗਰਦ ਪੈਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਭਾਨੋ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਠੜੀ ਸੰਭਰ ਕੇ ਸੂਹਣ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਧਰੀ। ਹਲਟੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਜਾ ਕੁੜੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਨੋ ਮੁੜ ਆਈ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਖਾਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਨੋ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣੇ ਜੱਗ ਤੋਂ। ਗੁਟਕਾ ਰੁਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਦਿਆਂ ਆਪ ਹੀ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਅਮਲੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸੇਵਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਰ ਕਾਹਦਾ ਘਾਟਾ। ਭਾਨੋ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਨਿਤ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਭ ਕੰਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਖ ਦਿਆਂ ਜੀ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚੰਗਾ, ਸੁਣ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਕਹੇਗਾ 5 ਵਾਰੀ। ਭਾਨੋ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਗੁਟਕਾ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਪੀਪੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਭਾਨੋ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਬੁੱਕ ਅੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਉਸਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੱਥ ਖਿੱਚੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਡੁੱਲਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਖੂਹੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਖੜਕਿਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਭਾਨੋ ਦੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਡ ਦੇਈ। ਔਰ ਇਸ ਜੱਗ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ?
ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਬਿਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੀ ਤੁਰ ਗਈ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਖਿਆ। ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਭਾਨੋ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਸਾਰੀ ਸੂਲ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਸੂਲ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਲੇ ਦੀ ਤਤੀਰੀ ਵਗ ਗਈ, ਮੈਲੇ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ। ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਲੀਰ ਪਾੜ ਕੇ ਭਾਨੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ। ਲੰਗੜਾਉਂਦੀ ਲੰਗੜਾਉਂਦੀ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦਾਲ ਧਰੀ, ਰੋਟੀ ਲਾਹੀ, ਥਾਂ ਸੰਭਰਿਆ। ਪੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਭੜੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਣਕ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਸਰੀ ਹੀ ਸੁਸਰੀ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਰੈਣ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਥਾਲੀ ਉਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਨੂਣ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਲ, ਉਸਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਆਪ ਭੋਰਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਸੱਚੀ ਦਾਲ ਤਾਂ ਲੂਣ ਨਾਲ ਕੌੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਖਬਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਖਬਰੇ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਹੇ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਪਾ ਦਿਆਂ? ਭਾਨੋ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੱਚੇ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮਸੂੜੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਰੈਣ ਨੇ ਉਸੇ ਖਿੱਝ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਚੰਗਾ ਬੇਬੇ ਸੰਤੀ ਦਿਓ ਲਿਆ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਆਖ ਭਾਨੋ ਕੋਲੀ ਚੁੱਕ ਸੰਤੀ ਦਿਓ ਦਾਲ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪਈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਬੇਬੇ, ਕੀ ਧਰਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ? ਭਾਨੋ ਨੇ ਘਿਓ ਤੱਤਾ ਕਰਦੀ ਸੰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੜੇ ਅੱਜ ਮਿੱਸੀਆਂ ਪਾਣੀ ਹੱਥੀਆਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਓ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸੱਤਿਆ ਮਾਨ ਕੁਛ ਆਖਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪੇ ਗੰਡੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਧਰੇ ਵੀ ਨਿਤ ਕਾਦ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਦੂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਨੂਣ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਜੀਆ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਨੇ ਕੁਛ ਧਰਿਆ ਹੋਊ, ਬਹਿ ਜਾ, ਚਲਦੀ ਆ, ਆਖ ਭਾਨੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਆਈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਨਰੈਣ ਅਮਲੀ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਰਾ ਕੈੜੀ ਰੱਖਦੀ, ਉਸਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰਿਓਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਕਾੜ ਕਾੜ ਕੇ ਅੱਧੋ ਸੁੱਧੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਮਾਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਤੀਲੀ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਤੱਤੀ ਚਾਹ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 2 ਧੌਲਾਂ ਉਸਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਸਾਂ ਫੰਕਾਰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਲੀ ਕੰਜਰ ਦੀ ਸੁਰਤਖਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਰਹਿੰਦੀ ਏ? ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਮਾਂ ਡੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਸਰਦੇ ਸਰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚੜਦੀ ਰੁੱਖੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਲੋਆਂ, ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਵਾਵ ਰੋਲੇ, ਕਹੋਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਧੁੱਪ, ਕੰਧ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਈ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਪਈ ਕਪਾਹ ਵੇਲਦੀ ਭਾਨੋ ਬਿੰਦੇ ਝੱਟੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁੜੇ ਭਾਨੋ, ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤੇ ਵੇਲਣਾ ਡਾਹ ਲਿਆ? ਬਚਨੀ ਨੇ ਕੰਧ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਲਈ ਵੜੇਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਬਚਨੀ, ਵੇਲਣਾ ਥੰਮ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਉੱਠੀ ਭਾਨੋ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਐ, ਨਾਲੇ ਮਗਰ ਕੱਟੀ ਐ, 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮੈਂ ਬਣੀ ਲੈ, ਬਚਨੀ ਨੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲੀੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣੀ ਐ ਬਚਨੀ, ਸਾਲਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬੁੜੀ ਮਰੀ ਨੂੰ 4ਥਾ ਸਾਲ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਐ। ਫੈਂ ਫੈਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਐ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਲੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਆਹੋ ਭੈਣੇ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੂੜ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਚਨੀ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਨਰੈਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਚਿਲਮ ਭਰ ਕੇ ਭਾਨੋ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਚਿਲਮ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫੇਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਉੱਥੂ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਚਿਲਮ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਫੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਨੋ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਧੋ ਲਿਆ ਕਰ ਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਝੇਡਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ? ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਮਖਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੂੰ ਓਪਰੀ ਓਪਰੀ ਜੀ ਕੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਆਈ ਹੋਵੇਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਭਾਨੋ ਨੇ ਕਪਾਹ ਵੇਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਗਈ, ਪਰ ਜੀ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਨੋ ਨੇ ਬੇਦਲੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਫੇਰ ਉਧਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਏ? ਖਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ, ਪੀਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਭਾਨੋ ਨੇ ਵੇਲੜੇ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ, ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ? ਕੁਝ ਪਲ ਚੁੱਪ ਵਰਤੀ ਰਹੀ। ਨਰੈਣ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ।
ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਦਿਸਿਆ। ਖਬਰ ਨੀ ਵਰ ਈ ਪਵੇ ਰਾਤ ਥਾਈ। ਨਰੈਣੇ ਨੇ ਖਬਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਨੋ ਨੂੰ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਨੋ, ਹਾਂ, ਚੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਨਰੈਣ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿਲਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਤੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਵੇਲਣਾ ਥੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਨੋ, ਨਰੈਣ ਨੇ ਚਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੀਬੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ? ਆਹੋ, ਭਾਨੋ ਨੇ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਨਾ, ਭਾਨੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੰਗਾ ਜਲੀ ਚੁਕਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਿੱਠ ਦੇਣੀ। ਦੇਖੇ ਨਾ, ਘਰ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰਨ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹੇਂਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲੈ। ਦੇਖੇ ਨਾ ਭਾਨੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੇ ਭਾਨੋ ਮੰਨੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਹੁੰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਸ਼ਿਲਤ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਭਾਨੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਜੀ ਲਗਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਹੁਰੇ ਮੋਹ ਜੇ ਜਗਾਤੇ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਨਾ ਭਾਨੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਨਹੁੰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਗਊ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਦਲ ਜਿਵੇਂ ਬਿੰਦ ਹੀ ਬਿੰਦ ਖਲੋ ਗਏ। ਮੋਟੀਆਂ 2-4 ਕਣੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਉੱਠੀਏ? ਨਰੈਣ ਨੇ ਭਾਨੋ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਬਿੰਦ ਖਬਰੇ ਬੱਦਲ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਏ। ਬਦਲਦੀ ਰੁੱਤ, ਢਲਦੀ ਦੁਪਹਿਰ, ਰੁੱਖੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ, ਉਦਰਿਆ ਜੀ। ਭਾਨੋ ਸੰਤੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਸੰਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਰਾਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟੀ ਸੀ। ਖਾਸਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਊਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਕ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਸੰਤੀ ਝੱਟ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਬਈ ਮਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਜਲਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਭਾਨੋ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਾਲੇ ਅਗਲੀ ਪਿਛਲੀ ਮੱਤ ਇਉਂ ਹਾਕ ਪਈ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਐ ਕੁੜੇ ਭਾਨੋ, ਮਰ ਗਈ ਕੁੜੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟੋਲਦੀ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਪਿਆਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ? ਸੰਤੀ ਨੇ ਚਟਨੀ ਕੁੱਟਦੀ ਨੇ ਸੋਟਾ ਪਰਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਲੈ ਕਾਹਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦੇਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਵਾਉਣਾ ਪਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਬੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਜਾਣੀ ਰਾਜੀ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਦਰੀ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਮਰੀ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭੁੱਜਦਾ ਹੀ ਹੋਊ, ਫੇਰ ਵੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਲੈ ਸੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰੁਪਈਆ ਮੋੜਨ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਦਣ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇਥੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਗੀਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੀਰ ਦੇ ਲੜ ਬੰਨਿਆ ਇੱਕ ਦਾ ਨੋਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਲੈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੁਪਈਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਧਰੇ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ ਸੀ? ਰੁਪਈਆ ਫੜਦਿਆਂ ਸੰਤਰੀ ਬੋਲੀ। ਬਹਿ ਜਾ ਭਾਨੋ, ਚਲਦੀ ਆਂ ਬੇਬੇ। ਦੇਖ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਬੋੜੀ ਨੇਰੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਵੀ ਢੱਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈ ਜੂ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ। ਇਸ ਰੱਬ ਨੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਤਾਂ ਊਂ ਹੀ ਮਾਰ ਲੂਗੀ ਫਸਲਾਂ। ਚੱਲ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਖ ਭਾਨੋ ਤੁਰ ਪਈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਨੇਰੀ ਚੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲਾ ਪੱਤ ਸੁੱਟ ਉੱਡਿਆ, ਫੇਰ ਬਾਰੀਆਂ ਖੜਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਜੜਾਕ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਚੱਲਦੇ ਖੂਹ ਥੰਮ ਗਏ। ਰਾਹੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਚੀਕ ਚਹਾੜਾ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਨੋ ਕੋਠੇ ਉੱਤੋਂ ਮੋਗਾ ਢੱਕਣ ਗਈ। ਮੋਗਾ ਢੱਕ ਕੇ ਬੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਦੀ ਉਹ ਬਨੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਕੇ ਧੜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿੱਗੀ। ਡਿੱਗ ਕੇ ਪਲ ਦੇ ਪਲ ਲਈ ਉਹ ਉੱਠ ਬੈਠੀ, ਫੇਰ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁੜਕ ਗਈ। ਨੀ ਬੇਬੇ, ਖਾਨੀ ਭਾਨੋ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਬਚਨੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੀ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸੰਤੀ ਨੱਠੀ ਆਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਾੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਗੜ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ, ਪਰ ਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਹੂ ਨਾ ਭੇਜ ਗਈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਭਗਤੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਥੂ, ਬਸ ਨਿਢਾਲ ਜਿਹੀ ਪਈ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਭਾਨੋ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੰਨਿਆ ਸਾਰਾ ਲੋਗੜ ਮੈਲੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੋਗਾ ਢੱਕਣ ਚੜ ਗਈ। ਬੰਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਠਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਰ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੇਰਾਂ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਨਰੈਣ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੂਆ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੰਦਕ ਮਗਰੋਂ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸੁੱਤ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉਘੇੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਬੇਬੇ ਪਾਣੀ, ਉਸਨੇ ਸੰਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਸੰਤੀ ਨੇ ਚਮਚਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਰੈਣ ਉੱਤੇ ਜਾ ਟਿਕੀ। ਬਾਖਰੂ ਬਾਖਰੂ, ਭਾਨੋ ਨੇ ਹਟਕੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੂਆ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕੋ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਚਲੋ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਸੁੱਤ ਜਿਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਉਸਨੂੰ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਾਏ, ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਟੋ ਦੇਖੇ, ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਈ, ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਈ ਰਹੀ। ਨਰੈਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਿੰਡੋਂ ਪਤਲਾ ਪੋਲਾ ਕੁਝ ਭਾਨੋ ਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅੱਪੜਦਾ। ਤੂੰ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਖੇਚਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹ ਚੂ ਮੰਗਾ ਲੂੰ। ਭਾਨੋ ਆਖਦੀ, ਨਹੀਂ ਭਾਨੋ, ਖੇਚਲ ਕਾਹਦੀ ਏ? ਤੂੰ ਜੀ ਰੋਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਰੈਣ ਨੇ ਮਲਵੀ ਜੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਸੰਤੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਈ। ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਗ ਗਈ ਸੀ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਨੋ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਅੱਪੜੀ ਦਾ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਰੀਏ ਦੀ ਸਾੜੀ ਭਾਗਵੰਤੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੀ ਰੋਟੀ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਨੋ ਅਲਾਣੀ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਹ ਧਰਾਂ? ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਭਾਨੋ ਦੀ ਥਾਂ ਨਰੈਣ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਪੀਣੀ ਹੈ ਭਾਨੋ? ਨਰੈਣ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਹੀਂ, ਭਾਨੋ ਬੋਲੀ। ਕੁਝ ਪਲ ਚੁੱਪ ਵਰਤੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਭਾਨੋ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ ਪੀੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਾਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਆ ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗਲਾਸ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬਚਨੀ ਦੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਸੱਜਰਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਨਰੈਣ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਨਰੈਣ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਗਵੰਤੀ ਝੱਟ ਦੇ ਕੇ ਮੋੜ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਟਿਓ ਸਾਬਣ ਦੀ ਗਾਚੀ ਲਿਆ ਦੇ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਨਰੈਣ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਬਣ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਲਿਆਈ ਸਾਬਣ ਦੀ ਗਾਚੀ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਨਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੋਠੀ 'ਚ ਮੇਰੇ 2 ਲੀੜੇ ਪਏ ਸੀ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਮੈਰਿਆਂ ਲੀੜਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਟੇ ਜੇ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਂਸੀਆਂ ਦੀ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੁੜਤੀ ਪਾ ਕੇ ਧੋ ਲਈ ਲੀੜੇ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਥੰਮਣੇ ਉੱਤੇ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਆਲਣੇ ਨੂੰ ਡੇਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਐ ਵੱਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਡੱਕੇ ਖਡਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ, ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਤੇ। ਭਾਨੋ ਬੋਲੀ। ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣੇ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਪੀੜੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਘੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਨਰੈਣ ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ 2 ਟਿੱਕੀਆਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਨੋ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿ ਨਪੁੱਤੇ ਦੀਏ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਵਗਾਮਾ ਖੁਰਚਣਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਖੁਰਚਣਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਡੱਬੀ ਕੁੱਤੀ ਜਰਕ ਤਰਪਕੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। 2 ਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੋੜ ਆਈ, ਫਿਰ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਕਚੀਚੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਦਾਲ ਘੋਟਣਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਚੌਂ ਚੌਂ ਕਰਦੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨੱਠ ਤੁਰੀ। ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਐ ਦਰਵੇਸ਼ਣੀ ਨੂੰ? ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕੂਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਗਾਹੇ ਸੁਣੀ ਦੀ ਐ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਮਲੂਮੇ ਜਿਹੇ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਹੇਠ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਗਵੰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਉਂ ਕੁੱਟਣ ਡੈ ਜਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਹੋ। ਨਰੈਣ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੋਊ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ਼, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਦੇ। ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦੇਣੀ ਐ। ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਥੱਕ ਕੇ ਆਈ ਐ। ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਚਿੱਤ ਮੰਨਦਾ ਹੋ। ਲੈ ਭਾਨੋ ਚਾਹ। ਨਰੈਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਲਾਸ ਉਸਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਗਲਾਸ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਭਾਨੋ ਨੇ ਤਾਂ ਤੈਥੋਂ ਲੈਣੀ ਸੀ ਚਾਹ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਕਮਲੀਏ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ।
ਹੈ ਖਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ? ਨਰੈਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਗਵੰਤੀ ਤੋਂ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਨੋ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾ, ਚਮਾਰਾਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆ ਦੇ। ਮੋਦੂ ਚਮਾਰ ਤੋਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗਈ ਆ। ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੋਦੂ? ਕਾਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ? ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਆ ਕੇ ਨਰੈਣ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਰੁਕ ਕੇ ਭਾਨੋ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਧਾਗਾ ਮਿਣ ਦੇ ਤੇ ਦੇ ਭਾਨੋ, ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਆਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਜੇਂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੈ, ਭਾਨੋ ਬੋਲੀ ਤੇ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਸ ਵੱਲ ਝਾਕੀ, ਕੁਝ ਪਲ ਚੁੱਪ ਵਰਤੀ ਰਹੀ। ਤੇਰਾ ਮੰਜਾ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਡਾਹ ਦਿਆਂ? ਭਾਨੋ ਹਵਾ ਹਵਾਰੇ ਨਾਲੇ ਡਾਹ ਦੇ, ਭਾਨੋ ਨੇ ਬੇਦਲੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਭਾਗਵੰਤੀ ਤੇ ਨਰੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਵੀ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਨਰੈਣ ਬਾਹਰ ਵੜਿਆ ਹੀ ਸੀ ਜਦ ਭਾਨੋ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਨੋ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ? ਨਰੈਣ ਨੇ ਜਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਕਾ ਬੁੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਚੱਲੀ ਆ। ਤੈਂ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ? ਅਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਰੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਸੁਜਾਈ ਫਿਰੂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਬਈ ਮਰੇ ਤੋਂ ਖਬਰੇ ਰੋਣਾ ਆਊ ਕਿ ਨਾ। ਮਾਖਾ ਜੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਬੁਰੇ ਬਚਨ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ? ਭਾਨੋ ਨੇ ਨਿਹੋਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਨਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜਾਣੀ ਹੌਲ ਜੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਣੀ ਰੋਈਏ ਚੜ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘਰ ਰਹੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੱਕਾ ਦੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੂ। ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉੱਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਿੱਟਣਾ ਆਪ ਹੀ ਫੂਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਬਰ ਕੇ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਨਰੈਣ ਨੇ ਜਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਭਾਗਵੰਤੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਲੀੜੇ ਧੋ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਮਟਕਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਕਨੱਖੀ ਭਾਨੋ ਵੱਲ ਝਾਕਦੀ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਰੱਬ ਜੱਗ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਨੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਆਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਨੀ ਕਿਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖ ਨਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ 100 ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂ ਭਾਨੋ? ਨਰੈਣ ਉਸ ਵੱਲ ਘੂਰ ਕੇ ਝਾਕਿਆ। ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਰੈਣ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਉਹ ਸੰਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਕੀ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਸੰਤੀ ਥਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਸੂਹਣ ਤਖਤੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਝ ਹੇਠਲਾ ਥਾਂ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਦੇਖ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆਂ ਬਈ ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਪਕਾ ਖਵਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਗੋਲੀ ਮੀਨਸ ਨੌਕਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਸ਼ਾਂ ਲੁੱਟਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕੀ ਰਹਾਂ। ਬਸ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਪਕਾਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਕਾਵੇ ਤੇ ਖਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਲਾ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ। ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਭਾਨੋ। ਨਰੈਣ ਨੇ ਭਾਗਵੰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸੌਂਕਣ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਟੋਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੁੱਛ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਬਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਉਹੀ ਪਰਸੋਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਨੋ ਜਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਆਵਾਂ। ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁੱਤਾ ਦੁੱਧ ਲੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਬਈ ਸੁਣੀਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗਈ ਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਗਵੰਤੀ, ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਇਸਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸਦਾ ਜਾਣੀ ਸੁਰਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣੀ। ਤੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਐ ਬਈ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੂ, ਦੋ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੋ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੂ, ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰੂ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋ ਪਊ। ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਭਾਨੋ ਮੱਝ ਦਾ ਥੋਂ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੀ, ਪੀੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਾਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਨੀ ਹੱਥ ਤਾਂ ਧੋ ਫੂਕ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਕੌੜ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਠੰਬਰ ਗਈ। ਹਾਂ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ।
ਬਚਨੀ ਦੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਉਹ ਤਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਈ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਧੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਨਰੈਣ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਚਿਲਮ ਪੀਤੀ। ਫਿਰ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਨੋ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਸ ਵੀ ਕਰ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਨਰੈਣ ਨੇ ਖਿੱਝ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਚੌਂਕੀ। ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਹੀ ਕਿਉਂ ਧੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗਵੰਤੀ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੜੇ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਭਾਨੋ। ਸੰਤੀ ਨੇ ਭਾਨੋ ਤੋਂ ਗੁੜ ਫੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਬੇਬੇ, ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ। ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀੜਾ ਨੇ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਇਉਂ ਦਿਨ ਫੇਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਾਈ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀਆਂ ਸੀ ਬਈ ਰੱਬ ਮੁੰਡਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਬਣ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਬਿੰਦਣਾ? ਤੈਂ ਤਾਂ ਕਮਲੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਬਸ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਐ। ਉਹ ਜਮ ਰਹੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ। ਆਹੋ ਧੀਏ, ਇਉਂ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਤੈਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੀ ਪਲਟਤੀ। ਇਉਂ ਬੇਬੇ, ਭਾਗਵੰਤੀ ਦਿਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ, ਬਸ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਖੋਹ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਛਾਪ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਭਾਨੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਪਰਾਤ ਸੰਭਾਲਦੀ, ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਸੰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੀ। ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ ਦੀ ਤੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਗਵੰਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤਵੀਤ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਣੀ ਆ। ਛਾਪ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕੁੜੇ, ਪਊ ਅੱਧੇ ਤੋਲੇ ਦੀ ਤਾਂ। ਸੰਤੀ ਨੇ ਛਾਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ, 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਵੀਹਾਂ ਉੱਤੇ 1500 ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਛੁਡਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਅਜੇ ਚੰਦਰਾ ਭੋਰਕ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਠਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਨੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਸੰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਗਵੰਤੀ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਨਰੈਣ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਭਾਨੋ ਦੇ ਧੌਲ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਰੋ ਪਿਆ। ਭਾਨੋ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਠੀ ਆਈ। ਹੇਠਾਂ ਬਾਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਚੱਕੋ ਤੱਕੀ ਕਰਦੀ ਭਾਨੋ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਗਵੰਤੀ, ਕਾਲਾ ਕਾਤੋਂ ਰੋਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਵਰਾ ਲੂੰਗੀ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਭਾਨੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ। ਮੁੰਡਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗਵੰਤੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਦੀ ਬਚਨੀ ਬੋਲੀ। ਆਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਨੋ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਨੇ ਪਾੜ ਝਾਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਪਰਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਔਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਲੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਥੌਲਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਬਾਵੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੂੰ ਆਪ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਬਚਨੀ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਤੂੰ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਜਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਕੰਮ, ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਫੜਾਇਆ ਕਰ। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਫੜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਗਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇੜੇ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਜਵਾਕ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਨਰੈਣ ਦੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਣੀ ਬਹਾਨੀ ਲਾ ਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸਾ ਗੁੱਜਰ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 1-2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਭਾਗਵੰਤੀ ਨਰੈਣ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਰੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਦੁਹੱਥੜਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਪਿੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਰੈਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਕਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਭਾਗਵੰਤੀ, ਰੋਟੀ ਲਾਹਾਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਝਿੜਕ ਕੇ ਪਈ। ਭਾਨੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਦਿਨ ਡੁੱਬਦੇ ਨਾਲ ਨਰੈਣ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਭਾਨੋ ਦੇਖ ਖੁਸ਼ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜੀਅ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਰੈਣ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਵਰਤੀ ਰਹੀ। ਭਾਨੋ, ਨਰੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗੀ। ਭਾਨੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ
ਭਾਗਵੰਤੀ ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਰੋਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਬਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੈ? ਭਾਨੋ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਕਾਲਿਆਂ ਕੂਲਿਆਂ ਤੋਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕਰਦੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਉਸਦਾ ਬਲਾਈ ਮੋਹ ਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੇਕਿਆਂ ਉਸਦਿਆਂ ਦਾ, ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਰ ਦੇ। ਪਰ ਕਾਹਤੋਂ? ਭਾਨੋ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇਰੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਧੌਲ ਧੱਫਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਚੱਲ ਉਹ ਜਾਣੇ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਭਾਨੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਇਉਂ ਰੁਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਰੱਬ ਜਾਣੀ ਚੱਕ ਲੈ, ਭਾਨੋ ਨੇ ਹੌਕਾ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਭਾਨੋ ਉਸਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਭਾਨੋ ਰਹੂਗੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਬੌਂਦਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਰੈਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਜਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇ ਖਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਨਾ ਭਾਨੋ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਭਾਨੋ 14 ਵਾਲਾ ਫੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਭੋਏ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਭਾਨੋ ਮੰਨੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਨੋ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜੀਭ ਵੀ ਠਾਕੀ ਗਈ। ਭਾਨੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜੂਨ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰ। ਭਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਨ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਨਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਿਟਰ ਬਿਟਰ ਨਰੈਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਨੋ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਭਾਨੋ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਵਸਾਨ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੇਖ ਨਾ ਭਾਨੋ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਲੇ 14 ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੂੰ ਫੱਤਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਨੇਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹ 50 ਨੂੰ ਢੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੀ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਨਾਲੇ 14 ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਭਾਨੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੁਛ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਅੰਜਲ ਚੁਗਣਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਚੁਗਣਾ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਰੈਣ ਨੇ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਬੈਠੀ ਭਾਨੋ ਦਾ ਮੋਢਾ ਥੱਪਿਆ ਤੇ ਪੌੜੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਛਿਪ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਤੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਦੀ। ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਨਾ ਹੀ ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਾਕ ਮਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹਿਲਦਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਧਾਲੀ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨੱਸ ਗਈ। ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛਿਛਕੇਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਨੋ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ, ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਹਾਕ ਮਾਰੀ। ਭਾਨੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੌੜੀ ਉਤਰੀ। ਅੱਧੋ ਸੁੱਧੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰੌਂਠਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣੀ ਧਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਗਵੰਤੀ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਗਈ। ਭਾਨੋ ਨੇ 2 ਘੁੱਟਾਂ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਬੁਰਕੀ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਚਾਹ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਪਲ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਫੇਰ ਭਾਗਵੰਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਆ ਲੈ ਭਾਗਵੰਤੀ ਛਾਪ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੁਗਲੀ ਮੀਨਸ ਬੇਟਾ ਭੀੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੀਨਸ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਭਾਨੋ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਛਾਪ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਚੰਗਾ, ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜੀ। ਆਖਦਿਆਂ ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਛਾਪ ਲੀਰ ਦੇ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਿਹੇ ਫੱਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਤੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਭਾਨੋ ਆ ਜੀ। ਆਖ ਨਰੈਣ ਅਮਲੀ ਫੱਤੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਭਾਨੋ ਸਾਣ ਮਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਰੋਟੀ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਹੀਂ, ਆਖ ਭਾਨੋ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਮੋੜ ਆਈ। ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਗਈ, 2-3 ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ? ਭਾਗਵੰਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਬੈਠੇ। ਭਾਨੋ ਅੰਦਰ ਗਈ।
ਟੰਗਣੇ ਉੱਤੋਂ ਘੱਗਰਾ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਪਿਆ ਅੰਗੂਠਾ ਚੁੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਨੂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਪਲੋਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਲਿਆ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਆ ਪੁੱਤ। ਵੀਹੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਸੰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੂਹਰੇ ਔੜ ਕੀ ਪਰ ਤੁਰ ਪਈ। ਬਿਨਾਂ ਘੱਗਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢੇ ਭਾਨੂ ਸੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਰਦੇਸਣਾ ਵਾਂਗ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦਾ ਨਾਵਲ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।